नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जुलाई 24 तारीख गुरुवार। तेज विड़म्बन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक उपरे। राज्य में 56टी नुआ कोर्ट को मिला अनुमोदन। मामलार शुणाणी स्थापन हेब नुआ कोर्ट। 23 जिले में स्थापन हेब 56टी नुआ कोर्ट। मयूरभंज में सर्वाधिक 13टी कोर्ट स्थापन कर एने अनुमोदन मिली। परवर्ती खबर आज किछि जिला को ऑरेंज एवं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायथिबा जिला गुड़िक होउछि मयूरभंज एवं केन्दुझर। एही दुईटी जिलार गोटिए किंबा दुईटी स्थान रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रहिछि। सेहिपरि भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, बरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर एवं नवरंगपुर पली जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही सबु जिलार गोटिए किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर सीबीएसई स्कूल भली ओडिशार सबु स्कूल रे लागिबो सीसीटीवी। एने सूचना देले विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। छात्री सुरक्षा पाई अनेक पदक्षेप नेउछंती सरकार। राज्यर सबु स्कूल रे आईसीसी गठन पाई निर्देश दिया जायछि बोली मंत्री कहिसंती। छात्र छात्री सुरक्षा पाई सीबीएसई एहार समस्त स्कूल परिसर रे उच्च रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमेरा लगाइबाकू जाउछि। जातीय शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग एनसीपीसीआर मार्गदर्शिका अनुसार निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर सुभद्रा टंका पाई महिला माने बहुत खुशी। सुभद्रा टंका देवार वर्षे परे टंका केमिति खर्च कले सरकार पचारिबे। वर्षकू दुईटी किस्ती रे सुभद्रा योजना रे प्राय कोटिए महिला को 10,000 टंका लेखाएं देइछंती सरकार। एही टंका को महिला माने केउठी एवं केमिति खर्च कले सर्वे करिबे। आगको गाँ गाँ रे सर्वे करिबे कॉलेज पढ़ुआ छात्र छात्री। 22,000 महिला को भेटी तथ्य संग्रह करी सरकार को रिपोर्ट देबे। आगामी 2 सप्ताह धरी कॉलेज छात्री सारा राज्य रे अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकरे सुभद्रा हिताधिकारी साक्षात नेबे। एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिबा परे सुभद्रा समीक्षा रे कॉलेज छात्र छात्री को नियोजित करबा नै प्रश्न उठाइचंती अभिभावक संघ। आईआईएम संबलपुर सहयोग रे महिला एवं शिशु विकास विभाग एही समीक्षार तथ्य को विश्लेषण करी संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करिबो। सर्वेक्षण तथ्य आधार रे आगामी सुभद्रा कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थिर कराजिबो। परवर्ती खबर भारतर अर्थ व्यवस्था लगातार आगको बढ़िबारे लागिछि। एले सबु राज्यको विकास हार एका भली नुहे। केंद्र अर्थ मंत्रालय लोकसभा रे जो ताजा रिपोर्ट उपस्थापन करिछि सेथिरे गोवा को देशर सबुठारु धनी राज्य बोली दर्शा जाइछि। ए रिपोर्ट अनुसार बिहार सबुठु गरीब राज्य बोली जना पड़िछि। ए तथ्य जातीय परिसंख्यान कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी 2023-24 जीडीपी अनुमान उपरे आधारित। परवर्ती खबर राज्य रे प्रतिष्ठा हेबो आउ दुईटी ओआईएसएफ बा ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स बाटालियन। याकू अनुमोदन करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गृह विभाग पक्षरु एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। यह 3 और 4 नंबर ओआईएसएफ बाटालियन भावे नामित हेबो। ए दुईटी बाटालियन रे 1944 टी पदवी सृष्टि हेबो। कमांडेंट, डिप्यूटी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, सब इन्स्पेक्टर भली पदवी रे नियुक्ति मिलिबो। दुईटी ओआईएसएफ बाटालियन प्रतिष्ठा नै पूर्वरु घोषणा करिथिले मुख्यमंत्री। राज्य रे शिल्प अभिवृद्धि उपरे राज्य सरकार गुरुत्वारोप करी पदक्षेप नेउछंती। तेणु शिल्प प्रतिष्ठान एवं वाणिज्यिक दृष्टिरु गुरुत्वपूर्ण स्थान गुड़िकर सुरक्षा जरूरी होई पड़िछि। परवर्ती खबर चलीछि राज्य रे चाषी पंजीकरण। समवाय समिति रे चलीछि चाषी को भिड़। पंजीकरण पाए एथर चाषी को आखि स्कान करा जाउथबारो अधिक समय लागुछि। फलरे चाषी काम छाड़ी घंटा घंटा अपेक्षा करुछंती। इंटरनेट सर्भर डाउन हेले कथा सरिला। बंद हो जाउछि पंजीकरण। जाको नै असंतोष प्रकाश करिसेंती चाषी। गुणपुर भली बरगड़
ନିଆଳି ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇକେୱାଇସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବି ଚାଷ ସମୟରେ କେମିତି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାମ ବନ୍ଦ କରି ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇଛି କହି ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମାସେ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେମିତି ହେବ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 102 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ କଲେଜରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଭଳି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ବିଜେଡି ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ସହ ଲଢୁଛି ତେବେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ। ନଚେତ୍ ଆମେ ନିଜେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବୁ ଏବଂ ବିଜେଡି ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉ। ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତପ୍ତ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମେ ରଥଯାତ୍ରା ବିଭ୍ରାଟ ଆଉ ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ବଳଙ୍ଗା ଭଳି ଘଟଣା। ଲଗାତାର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଥିବା ମୋହନ ସରକାର ଏବେ ଟ୍ରାକକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନା। ଏହି କ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏକାବେଳକେ 49 ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 16 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବଦଳି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂଆ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଡିୟୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ଟେକ୍ଅଫ୍ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ବିପଦରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। 60 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ବିମାନର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଟେକ୍ଅଫ୍ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣା ଟେକ୍ଅଫ୍ ରୋଲ୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ବିମାନର ପାଇଲଟ ତୁରନ୍ତ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ମେଡେ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଟେକ୍ଅଫ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିମାନଟି ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହ୍ୱାନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସେୟାରା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଛି। ସେୟାରା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। 18 ଜୁଲାଇରେ ପରଦାକୁ ଆସିଥିବା ସେୟାରା 5 ଦିନରେ ନିଜ ନାମର ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେୟାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ପାଣ୍ଡେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମକୁ ହଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଣସ ଖାଇ ନାମ ନେଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ପଣସ ଖାଇବା ପରେ ମଦୁଆ ବୋଲି ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ବ୍ରେଥ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମିଟର ରିଡିଂ ଶୂନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପଣସ ଖାଇଥିଲେ
ଆଉ ବସ୍ ନେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେଥ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫୁଙ୍କିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମିଟର ରିଡିଂ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କେରଳର କୋଟ୍ଟାୟାମ ଜିଲ୍ଲାର। ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ଡିପୋରେ ଏକ ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜର କିଛି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରେଥ୍ ଆନାଲାଇଜରରେ କିଛି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫଳ ଖାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପଣସ କିପରି ମଦୁଆ ବୋଲି ବିବେଚିତ କଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢାକା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ଏକ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବେ। ଏହି ବର୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦଳ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଢାକା ଯାଇପାରନ୍ତି। ଢାକାର ଏକ ସ୍କୁଲ କୋଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନାର ତାଲିମ ବିମାନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 31କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 210 କଲେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ହେବ। ଦରମା ବନ୍ଦ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଧେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଲେଜକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ତଥା ଆଇସିସି ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଆଇସିସି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା। କିଛି କଲେଜ ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 210ଟି କଲେଜରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଇସିସି ରିପୋର୍ଟ ନ ମିଳେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଧେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।